Hello dear students, how are you? I hope you will be fine. Today we will discuss about Punjabi subject. Here I want to say that you have to read Sufi Kavtara. So students, I can start. This topic name is Sufi Kavtara. कि सब तो पहला बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ कि सूफी कावतारा की है कि पंजाबी सूफी कविता पंजाबी साहित्य का एक बहुमुल्ला विरसा है। यह रब्बी रंग विच रंगे सूफी फकीरां दी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ एक अमर देन है। पंजाबी विच सूफी कविता की पहली वनगी शेख फरीद जी के शब्द अते सलोकां दे नाल जिहड़ी आ वो आरंभ हुंदी है। और इहदा जिहड़ा विकास है कि उत्पत्ति विकास ते विचारधारा इन्हां तिन्हां दे उत्ते जिहड़ा असीं डिस्कस करांगे। कि परिभाषा सब तो पहलां असीं वेखांगे कि सूफी कावधारा की परिभाषा की है कि ये ऐसी काव रचना वा जिहड़ी इस्लामी विश्वास ते व्यवहार नूं समर्पित है। ते इहदी परिभाषा कि जिहड़े अल्लाह दे उत्ते विश्वास रखते ने, अल्लाह सर्व व्यापक ते प्रेम नाल प्राप्त करन दी गल जिहड़ी आ वो इहदे विच सूफी कवि करदे आ। कि फिर इस तो बाद असीं कि इहदा विकास कि विकास किवें होया कि सूफी कावधारा जिहड़ी सी ये मुहम्मद साहिब जिहड़े सी वो 8वीं सदी के 8वीं सदी दे अरब देश तो जिहड़ा सी इहदा विकास शुरू होया। और विश्व तौर ते भी जे वेखदे आ ते मुहम्मद साहिब तो ही ये शुरू हुंदी है। ते ये अरब देश तो और ईरान देश विच प्रगट होया। ईरान दे रस्ते ये पूरे विश्व विच फैलिया अते अफगानिस्तान दे रस्ते जिहड़ा सी ये पंजाब विच दाखिल होया। और जदों इहदा विकास शुरू होया मुहम्मद साहब दे 4 मित्र सी जिन्हां ने इन्हां दा बहुत साथ दिता और जिहड़े इन्हां दे नाल ही रहिंदे सन। और उन्हां ने सूफी धर्म दा विकास किया। ते 8वीं सदी दे विच असीं कह सकदे कि ये सूफी कावधारा आरंभ हुई। और मित्रां दे नां इन्हां दे जिहड़े नाल 4 मित्र रहिंदे सी उहदे विच अली, अबू बकर, उस्मान ते उमर कि ये जिहड़े चारे दोस्त सी वो इन्हां दे नाल रहिंदे सी। और सूफी का मतलब है कि सूती कपड़े कि ये जिहड़े सी सूती कपड़े जिहड़े सी वो पाउंदे सी। उपर सिर्फ गला गोलमां विचों दी नंगा के थल्ले नूं जिहड़े वो कपड़े पाए जांदे सी। और सूफी कावधारा का सिद्धांत कि इहदा सिद्धांत की है कि सूफी कावधारा की विचारधारा की है कि सारी ये शरह दे आधारित है कि सूफी शरह ते आधारित है। और इस दे भी कई नियम आ जिवें सिद्धांत शरह ते आधारित और अल्लाह नूं प्रेम नाल पाया जा सकदा और अल्लाह सर्व व्यापक है, प्रेम नाल ही इनू असी हासिल कर सकते हैं, इनू असी परमात्मा नूं पा सकते हैं। जिवें आत्मा ते परमात्मा की गल की गई है। तो हुण असी इहदे विश्व तौर पर गल कर ली। और पंजाब विच दाखिल कि जदों ये पंजाब विच दाखिल हुई 12वीं सदी दे विच 12वीं सदी दे विच जिहड़ी सी ये पंजाब विच प्रवेश करके बाबा शेख फरीद जी जिहड़े सी उन्हां दियां रचनावां दे नाल जिहड़ी सी ये पंजाब विच जिहड़ा सी इहदा विकास शुरू होया। हुण असीं इहदी थोड़ी जी होर जानकारी इकट्ठा करदे हां कि सूफी कावधारा पंजाबी साहित्य की एक प्रमुख कावधारा है। सूफी विचारधारा अते सूफी काव ने पंजाब के लोक जीवन अते सभ्याचार नूं काफ़ी प्रभावित जिहड़ा सी वो कीता। सूफी कावधारा का आरंभ पूर्व नानक काल विच शेख फरीद जी की रचना नाल हो गया। पंजाबी के प्रमुख सूफी कवि बाबा शेख फरीद जी हैं। आप चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी सन ते बख्तियार काकी दे चेले। आपने फकरां वाली जिंदगी नूं जीवन का आधार बनाया। आप जी की बाणी दे 112 श्लोक
ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ 2 ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭੱਲੀ ਰੀਤ ਕਾਬੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ 5 ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿੰਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਹਾਗਣ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਂਗ ਬੰਗਲਾ ਹੰਸ ਵਿਸ਼ ਕੰਦਲਾ ਆਦਿ। ਔਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਹਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਸਾਹਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 164 ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਤਣਾ ਪੂਣੀਆਂ ਚਰਖਾ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਆਥਣ ਦਾਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਸ਼ੌਂਕ ਚਾਅ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਧਨਾ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹੀ ਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂੰ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂ। ਔਰ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ।
ਸਾਹਾ ਸਰਫ ਬਟਾਲਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਬਟਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੀਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਦੋੜੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ 6 ਹਰਫੀਆਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਲਬ, ਰਜ਼ਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨੀ, ਹੂਕ, ਬਿਰਹਾ, ਤੜਫ, ਵਲਵਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਸੂਫੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਮਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਤੜਫ, ਬਿਰਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ, ਸਰੌਂਦੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਵਿਤਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਪੱਠ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਕਲਮੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਹੁ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਫਰਦ ਫਕੀਰ, ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ, ਰੋਹਤਕੀ, ਵਜੀਦ ਸੱਚਲ ਆਦਿ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 271 ਕਾਫੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਭਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਰ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲੰਕਾਰ, ਬਿੰਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਚ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।